So Ammu, this is not for real. Like this is for real. And I want to say कि मेरे पास diamond ring नहीं है. I don't have flowers. I'm lacking with many things, but I can say that I have these 5 fingers that I can hold with. और तू बोलती है इसके बीच का gaps fill करने के लिए तुम्हें कुछ भेजता है. So just check it. It's nicely fitting. And I will never leave this. Never ever. അപ്പോൾ ഇവരുടെ റിലേഷൻ, റിയ ഷിജോയുടെ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്? പിന്നെ അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പറഞ്ഞു ഇവരുടെ അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് സുജയ്ക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ എനിക്കിടയ്ക്കൊരു ഡൗട്ടായിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ സുജയോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് സുജ പറഞ്ഞു ऐसे कुछ नहीं तभी मैंने बोला दाल में काला लग रहा कुछ ऐसे मैंने एक बार जिक्र किया था. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവർ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു, ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. നേരം എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങ് തോന്നി അവരുടെ അഭിനയത്തിനോടും അവരുടെ ആ ടാലൻറ്റിനോടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഷിജോയ്ക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓർത്തത് ഇവരെ അങ്ങ് ഒരുമിപ്പിച്ചാൽ അവരവരുടെ ടാലൻറ്റിൽ അവർ രണ്ടുപേർക്കും അതിനോടാണ് സന്തോഷം കാണുന്നത്. അവരതിലാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി 1 മണിക്കും 2 മണിക്കും വരെ പ്രാക്ടീസിന് പോയാലും ബിറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും അവർക്ക്. हमें एज सच कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैं चाहती थी थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना फायर हो, थोड़ा बहुत എന്താ പറയണേ थोड़ा बहुत ड्रामेटिक हो मैं चाहती थी, പക്ഷേ नहीं हुआ. इवेंचुअली बहुत सब कुछ अपने प्लेस में खुद ही फॉल इन हो गया. मैंने घर पे बोला बट ही डिड बोला मैंने, പക്ഷേ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് താമസിച്ചു. मैं 10 बार सोचा क्योंकि अब मैं कितना भी देखो कपड़े वपड़े एकदम झक्कास, घड़ी മോതിരം കൂൾ, हम बंदे हम कूल है ठीक है, പക്ഷേ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ फटती भाई. मेरा भाई बहुत बड़ा पेड़ तू रही. वो तब से पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा है भाई बोलूंगा आज बोलूंगा. रिया दीदी बोल के थक गई, अब तो बोल दे भाई तो करके. तो मैं भी उसको बोला था ये अच्छा टाइम है, पर मैं ये बोला था पापा मम्मी का मूड देख ले, कहीं वो लड़ाई करके बैठे हो तो मेरा सारा वो हो जाएगा. Riya somewhere has come to me like जीजू ऐसा है, like ये लड़का कैसा है. तो मैंने बोला यार like if he is good for you then we are okay with that. എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലിങ്ങനെ സംസാരം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എന്നോട് വള്ളിക്കാത്തി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ഫീൽഡ് തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസും കണ്ടു. പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്കിളേന്ന് വിളിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയമാണ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ചെന്ന് സംസാരിച്ചു. 2 ഫാമിലി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് അവന് ലൂസ് മോഷനോ വോമിറ്റിങ്ങോ പനിയോ So Riya and Shijo, how you guys met? So we met long ago 2014. बहुत सारे फेस है हमारे लाइफ का ना. लाइक अगर स्टार्टिंग से बोले तो सबसे पहले मैं अम्मू को नहीं जानता था. लाइक हमारे पेरेंट्स साथ में थे, फैमिली फ्रेंड्स दोनों पेरेंट्स. तो उस टाइम मैं 10th ख़त्म करके बैठा था. तब दीदी से मैं पूछने आया था कि दीदी कौन सा स्ट्रीम. तब लाइक दीदी मेरे लिए वो था ना स्टूडियस स्टाइल, तो वैसे था. उसके बाद एक फेज़ था कॉलेज का, जब मैं कॉलेज में अपने काम से जाता था और अम्मू अपने काम से जाती थी, तो एक हाई बाय रहता था. और JMC कॉलेज टू बी स्पेसिफाइड, JMC, एंड वो गर्ल्स कॉलेज है, सबको पता होगा. सो ही यूज्ड टू कम टू मीट हिज स्पेशल फ्रेंड्स एंड मैं वहाँ होती थी. मुझे सिर्फ इतना स्ट्रीट प्ले करने जाता था. हमारा एक इकलौता चीज़ है जो हमारा एक इंटरेस्ट, एक कॉमन फैक्टर है जो हमें जोड़ के रखता है, वो पुटअप हुआ थिएटर. पता है क्या, जो हम चीज़ नहीं देख पाए ना लोग देखते थे उससे ज़्यादा एक इंसान ने कैमरा पे ऑलरेडी देख लिया था. वो बना था 2020 में. वो हमारा पहला सीज़न था, पहला वो चीज़ था, वो था चाय टॉक. आप अभी भी जाओगे तो चाय टॉक आप सिलाजोश डालोगे तो आपको मिल जाएगा.
ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആവട്ടെ It was a common call, हाँ, कि we used to love to be with each other. And तो वो उस स्टोरी ने हमें स्टोरी दे दिया. विन विन जो चीज़ था वो था एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, जबकि एंटायरली ऑपोजिट है. അപ്പോൾ ആൻറ്റി അങ്കിളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു സൺ ഇൻ ലോയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അത് ഷിജോയിൽ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ സണ്ണിൻ ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുത്രനെ പോലെ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അപ്പം ഞങ്ങളെയും കരുതുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻകാർ പള്ളിയോടും പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളോടും ഒക്കെ അകന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ. അന്നേരം കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോവുകയും പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. അത് ഷിജോയിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ ആൻറ്റിക്ക് ഏതാണ് തോന്നിയത് റിയ ഇസ് ദ വൺ? പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ റിയ ഞാൻ എന്നും കാണുന്ന ഒരേ സ്വഭാവമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അവിടെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഷിജോയ്ക്കിടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറായിട്ടൊരു സൂട്ടബിൾ പേഴ്സണാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എല്ലാം അവർക്കുണ്ട് സൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നേ. റിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളിക്കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ആക്റ്റീവാണ് അവൾ. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. എനിക്ക് നേരത്തെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷായച്ചാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. റിയ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഗേൾ ഫോർ ദ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് ഷിജോ. റിയ ഷിജോയുടെ റിലേഷനിൽ അവരുടെ ആ റിലേഷനിലെ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? क्वालिटीज़ ऐसे क्या बोलो, लाइक उनका है ना, क्या है, दोनों का वाइब सेम है. सो दे बोथ आर काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट. लाइक എല്ലാം നല്ല രീതി വേണം. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോർ തിങ്സ്. റിയ इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, ഷിജോ മാനേജസ് ഇറ്റ്. ഷിജോ ഒരു क्या मुझे लगता है ना, वो लगे हाँ यार इस ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദി വേ റിയ വോൺസ്. ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ഗോ लॉट वे इन देयर रिलेशनशिप. ഷിജോ എന്താ ഇപ്പം അമ്മൂനെ കുറിച്ച് ബോലാ ഹാ ठीक है यार, बोलना तो छोड़ देता है वो. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. അന്ന് ഇവിടെ കരഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതെന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ഒരുപടി കയറി പോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള മൊത്തം വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് രണ്ടുപേരും. At this point of time I'm really happy कि Shijo thinks कि अम्मू को बुरा ना लगे, चाची अम्मू को बस खुश रख लो ना, मैं हैप्पी हूँ. And that vibe I wanted. तो बस that was the moment when I realized कि हाँ he is a perfect guy for her. ഈ ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കാണിക്കുന്ന ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത എത്ര തന്നെയായാലും രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ വേയിലാണ് അവർ പോകുന്ന. ആത്മാർത്ഥത എന്ത് ലേറ്റായിട്ട് വന്നാലും രാവിലെ 7:40 പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7:40 തന്നെ പോകാൻ കാണിക്കുന്ന ആശുഷ്കാന്തി. പിന്നെ റിയ ഇപ്പം പറയുമ്പോഴത്തേന് റിയ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പോഴും ഷിജോ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതറിയാതെ അവളിൽ വേണം അട്രാക്ഷൻ. അവളിപ്പോഴും തീരെ കുഞ്ഞാണ്, അവളെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം, അവളെ കൊഞ്ചിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. അത് ഷിജോ മനസ്സിലാക്കി. ഷിജോ ആ രീതിയിലാണ് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. वो दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन द सेंस कि शीजो भी थोड़ा हॉट हेडेड ऐसा है. दीदी गुस्सा होती है मैं मानता हूँ, बट चेची पहले सुनती है क्या बात क्या है, उसके बाद फिर गुस्सा हो गई. हाँ absolutely I won't be agreeing to this. दीदी बस एक पर्टिकुलर बंदे से ही वो अटैच नहीं होती, वो पूरे फैमिली को या हो गया या फिर पूरे सबको लेके चलते हैं. मुझसे खुद आके पूछते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो उनको बताएं. तो एक बात होती है ना कि ये बोलते हैं शी इज़ अ फैमिली गर्ल. मैं बोलता हूँ
आप दोनों का ऑब्वियसली अपने एक फ्यूचर पार्टनर के लिए पहले एक एक्सपेक्टेशन रहा होगा, तो आपस में कितना फिट इन हो रहा है वो अभी इट्स टोटली परफेक्टली फिटेड इन, पक्ष स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं था. हाँ, लाइक मैंने कभी ऐसे एक्सपेक्टेशन, यार लड़के लोग कितने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. एक्सपेक्टेशन सब हर चीज़ लड़कियों को होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. पर हाँ, देयर वेयर लाइक बहुत बुरा टाइम था स्टार्टिंग में. मैं बोला ना, हम बिल्कुल ऑपोजिट है. तो इसमें मेंड करने के लिए सबसे मेन इंसान थे हमारे ज़िंदगी में, साजिद चंद थे, हमारे मेंटर, काउंसलर, सब कुछ बोलो, भाई, ब्रदर, एवरीथिंग. सो नाउ इट्स रियली ही प्लेड अ वेरी मेजर रोल. मतलब इट वाज नॉट स्मूथ. ऐसा नहीं था कि हमेशा हम लोग वो चिल इन. सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, वो फिर विद टाइम. इट वाज अ स्ट्रगल. लास्ट में तुम्हें इतना सोचना है, परेशान तो तुम होगे, अब तुम्हें किसके साथ खुशी खुशी परेशान होना है वो तुम डिसाइड कर लो. ആൻറ്റി അങ്കിളിനും എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻ്റ് ആവാം, ഷിജോയുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല സിങ്ക് ആവും? അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന കാലം മുതലുണ്ട്. ഞാൻ ഷാലിമാർഗഡ് മലയാളി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഷാജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ആ കാലയളവിലാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്. മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു, അപ്പം കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഷാജി എപ്പോഴും വരികയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ മോടെ കല്യാണം, ചിന്നുവിൻ്റെ കല്യാണ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു എന്തോ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഉണ്ടായി. അവരുടെ റോഷാൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെയും ചിന്നുവിൻ്റെ ഒക്കെ. പിന്നെ നിഖിൽ വന്നു, നിഖിലുമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം, കുഞ്ഞിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്നേഹം, ഞങ്ങളോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ രണ്ട് ഫാമിലി ഞങ്ങളൊരു പെർഫെക്ഷനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അപ്പം പിന്നെ നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് प्रिपेयर्ड आर ഞങ്ങൾ. Whenever मतलब जब भी हम दोनों की फैमिली एक साथ मिलते थे, it was a मतलब ब्लास्ट होता था. वो अभी भी वैसा ही है. डाउट नहीं था, पर अभी मेरे को ना डर है, ये ना तूफान खड़ा कर देते हैं. कभी हम होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को देख के लगता है उनको अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, ऐसे अभी हमें लगता है इन चारों को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए. कुछ भी कर सकते हैं भाई, हमारा फोटो लेके बैनर लगा के पूरे बिल्डिंग पर छाप सकते हैं. इतने खतरनाक है वो लोग. तो वो डेवलप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा. वो हमें डे 1 से ही पता था कि ये होगा, क्योंकि दोनों के दे आर मेंट टू बी टुगेदर. एक्चुअली हमसे ज्यादा वो लोग साथ में अच्छे लगते हैं. सो अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली शिजो के लिए है कि व्हेन डिड यू गेट टू नो दैट शी इज़ द वन? ये शी इज़ द वन के लिए मेरे को पहले से ही था, मन में एक फीलिंग आ गई थी, बट मैं ना टाइम देना चाहता था, क्योंकि अपने लाइफ में तो फिर सब कुछ था पूरा मेलोड्रामा था. तो मैं एक और रिस्क नहीं लेना चाहता, मतलब मैं कुछ ख़राब नहीं करना चाहता था. तो मैं धीरे धीरे ही चल रहा था. मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होते हैं, बट विद टाइम इस बंदी ने मेरे को संभाला है, पता है. लाइक जैसे मेरा गुस्सा हो, मेरी आदत ये है कि मैं जल्दी छोड़ देता हूँ हर चीज़, बट शी स्टार्टेड लाइक क्लिंजिंग ऑन दैट. वहाँ मुझे समझ आ गया कि हाँ, मैं इतना आसानी से नहीं निकल सकता और मेरे को कोई संभाल सकता है. फिर मुझे बिलीव हो गया, यस आई कैन गो विद दैट. Any piece of advice for the newlyweds? അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോട്ട് കുഞ്ഞു വരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഇത്രയും നാളെങ്ങനെ സ്നേഹമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടും സ്നേഹമായിട്ട് മരണം വരെ പോവുക, ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫാമിലിക്കും സന്തോഷത്തിന് കാരണമുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. രണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലും അവരുടെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചർ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാളത്തെ കരളിയും ചിരിയും അല്ല, ഇനിയും ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്. ഇപ്പം നാടകത്തിന് പോയി വന്നു, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട, പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അവരുടേതായ ഒരു ലൈഫുണ്ട്. അത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചുമൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ട അവരല്ല. അവർ രണ്ടുപേരും മെച്ചറാണ്. അവർക്കറിയാം അവരുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. എങ്കിലും ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക. നാളത്തേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും വെക്കാതിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Just live your life, spend time together, spend on yourself. Don't try to satisfy the world. That is the only thing I have to say them. And they have a good opportunity. They can stay with both the parents they see. And I'm very much sure Ammu, even if she is going there, she would be here only. And we will be mostly missing only one thing here. We are going to miss our Seema Puri. Seema Puri is our room, which Riya stays. So like that, we didn't started it. Mummy എന്നാ പറയുന്നത് സീമാ പൂരിയെക്കാളും കഷ്ടമാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ റൂം. I just want to say all the best and live your life to the fullest. It is another milestone which you people are achieving today on your wedding day. And be the same, Ammu. You have to be the same. The person who has made my commissioning successful, my wedding successful, my kids' baptism successful. So everything you were doing it for me, please continue to do it because I can't miss it now. So you have to be there for everything. So this is the most beautiful place for both of us, which enhances our beauty, our relationship, and moreover, our art together, right? As you asked me that you want to hold my hands forever, I too want to give and cross these hands forever. Bouquets, rings, proposal, nothing matters to me. What matters to me is us. And I think witnessing these lights, stage, and everything, I want to say that I love you even more than you do. So as this place stands so special, we have entered this gate being many characters. Let's enter as a husband and wife to play the theatre of life. Are you ready? ഇനി വാ എൻ്റെ മത്തായിച്ച. വരുന്നു അനാമോ.